of Luke chapter 3, 16 through 22. Listen to the word of God. John answered them all, I baptize you with water, but one more powerful than I will come, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit with fire. His winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. And with many other words, John exhorted the people and preached the good news to them. But when John rebuked Herod, the tetrarch, because of Herodias, his brother's wife, and all the other evil things he had done, Herod added this to them all. He locked John up in prison. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, You are my Son, whom I love. With you I am well pleased. Today's sermon title is Christian Baptism. And Luke who wrote the Gospel of Luke, he begins the Gospel, the ministry of Jesus Christ, with the baptism of John the Baptist. And also he mentioned about the baptism of the Spirit with fire. So you wonder why he begins the Gospel with the baptism. Because the Christian baptism is the foundation of Christianity. What does baptism mean? Baptism is the ritual of Christian faith, and those who received Jesus as Lord and Savior on his whole life. And that's the beginning of Christian faith. That's the beginning of Christianity. I'd like to mention, first of all, the baptism of repentance. Baptism of repentance means, through repentance, the restoration of relationship with God. Isaiah 59:2 said, But your iniquities, your sins, have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Matthew 27:51, it said, At that moment when Jesus died on the cross, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks split. What does it mean that when Jesus died on the cross, because of our sins and those who believe in him, the sins were forgiven, the redemption, and that's the curtain was torn in half so that we and God, we can go inside to have a relationship with God. So repentance is the beginning of our relationship with God. And that's the reason that as John preparing the way of the Lord, and he preached the repentance, the baptism of repentance. So you have to repent and be baptized of the repentance. The second thing that John mentioned was the baptism of the Holy Spirit was fire. And he said he will baptize you with the Holy Spirit and with fire. You know, baptism with the Holy Spirit is the filling of one's life with the Spirit of God. You know, cross and resurrection of Jesus Christ is a salvation for all of us. But the baptism with the Holy Spirit is a power of God. So you are saved, but when you live out your life, you have a power of God through the Holy Spirit. In order to live in this world, you need to be filled with the Holy Spirit. And that's the reason that John was mentioning about the baptism of the Spirit with the fire. Acts chapter 1:8 said, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So you have to baptize with the Spirit, with a fire, which means that the Spirit has the power of fire, so you can live out in the world to be the witness of Christ. So Christian baptism means not only through baptism your sins are forgiven,
But through baptism, you are baptized by the Holy Spirit, and you're gonna have a power of the fire, that Jesus is mentioning, that John is mentioning to us, so that we can be the witness of Jesus to the world. 세례는 성찬신과 함께 우리 개신교 성례식 중 하나입니다. 우리가 오늘 말씀을 보면요, 이제 누가가 예수님의 그 복음 사역을 시작하기 전에 먼저 세례 요한의 세례와 또 예수님께서는 성령과 불로 세례를 줄 것이다 하는 것을 말씀하고 있습니다. 우리 말씀 한번 같이 보겠습니다. 우리 누가복음 3장 16절에서 22절입니다. 같이 읽읍시다. 시작. 그래서 요한은 모든 사람에게 대답하였다. 나는 여러분에게 물로 세례를 주지만 나보다 더 능력 있는 분이 오실 터인데 나는 그의 신발끈을 풀어드릴 자격도 없어. 그는 여러분에게 성령과 불로 세례를 주실 것이요, 그는 자기의 타작마당을 깨끗이 하려고 손에 키를 들었으니 알곡은 곳간에 모아들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이요, 요한은 그 밖에도 많은 일을 권면하면서 백성에게 기쁜 소식을 전하였다. 그러나 분봉왕 헤롯은 자기 동생의 아내 헤로디아와 관련된 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일 때문에 요한에게 책량을 받았고 거기에다가 또 다른 악행을 보태었으니 요한을 옥에 가둔 것이다. 백성이 모두 세례를 받았다. 예수께서도 세례를 받으시고 기도하시는데 하늘이 열리고 성령이 비둘기 같은 형체로 예수 위에 내려오셨다. 그리고 하늘에서 이런 소리가 울려왔다. 너는 내 사랑하는 아들이요, 나는 너를 좋아한다. 그렇죠? 그래서 복음서를 이제 누가가 이제 기록했는데 더 구체적으로 복음에 대해서 설명하기 전에 먼저 요한의 세례, 제3의 세례와 또 예수님께서는 성령과 불로 세례를 주실 것이다 말씀하고 있습니다. 여러분, 세례는 주님께서 우리에게 명령하신 것입니다. 너희는 가서 모든 족속에서 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라라고 명령하셨습니다. 그래서 제자들이 세례를 베풀었어요. 초대교회에서 세례를 베풀었습니다. 사도행전에 보면 베드로가 세례를 베풀었고 사도 바울도 세례를 베풀었고 빌립 집사도 세례를 베풀었습니다. 빌립 집사 같은 경우는 에디오피아 내시가 이제 예루살렘을 방문하고 이제 돌아가는데 그 마차에 올라타서 복음을 증거하고 그가 예수를 받아들이니까 그 자리에서 내려서 그에게 세례를 베푼 것을 우리가 알 수가 있습니다. 세례는 무엇입니까? 바로 복음을 듣고 예수가 나의 삶의 주와 구원자로 영접하는 자들, 그들에게 세례를 베푸는 것입니다. 세례를 통하여서 한 개인이 하나님과 사람들 앞에서 공개적으로 내가 예수를 주와 구원자로 영접했습니다라고 고백하는 것입니다. 사실 우리는 여기서 이렇게 참 사람들의 축하를 받으면서 그리고 진짜 모든 사람들 앞에서 이렇게 세례를 행하지만은 사실 초대교회에서는 그러지 못했습니다. 왜냐하면 세례를 받는다는 것은 이 로마 제국의 표적이 되는 것입니다. 저 사람은 공식적인 크리스천이구나. 저 사람을 옥에 가두어야 되겠다. 저 사람을 그 동물의 먹이로 우리의 놀이로 삼아야 되겠다라는 것을 공식적으로 허용하는 것입니다. 지금도 이슬람권이나 힌두, 그렇죠? 거기서 무슬람, 그렇죠? 알라를 믿다가 아니면 힌두 그 신들을 믿다가 예수를 믿고 그리고 세례를 받게 되면요, 그 사회에서 쫓겨납니다. 죽임을 당할 수도 있어요. 그런 가운데 지금 세례를 받는 크리스천들이 많이 있습니다. 특별히 공산권에서, 특별히 북한 같은 경우는 여러분들 이것은 그냥 죽음을 택하는 거예요. 죽음을 택하는 거. 세례를 받는다는 것은. 그래서 이 세례라는 것은 바로 우리 기독교 신앙의 크리스천의 신앙의 아주 기초적인 것입니다. 왜냐하면 예수를 주와 구원자로 영접한 자들이 사람들과 하나님 앞에서 내 신앙을 고백하는 행위가 바로 세례이기 때문입니다. 여러분들 아마 대부분의 분들이 세례를 받을 줄 아는데 혹시 여러분 가운데 세례를 아직 안 받았거나 못 받으신 분이 있으면
먼저 예수를 주와 구원자로 영접하시고 그리고 세례를 꼭 받으시길 바랍니다. 이 세례가 어떤 면으로 보면 여러분의 신앙의 하나의 증표입니다. 꼭 기억하실 간절히 바랍니다. 자, 누가는 이제 복음서를 기록하면서 먼저 세례 요한의 회개의 세례와 그리고 예수님의 성령과 불의 세계를 소개하고 있습니다. 먼저 우리 제3의 세례에 대해서 한번 말씀을 같이 묵상하겠습니다. 우리 말씀 같이 읽을까요? 시작. 요한은 요단강 주변 온 지역을 찾아가서 죄의 사함을 받게 하는 회개의 세례를 선포하였다. 그것은 이사야 예언서에 적혀 있는 대로였다. 광야에서 외치는 이의 소리가 있다. 너희는 주님의 길을 예비하고 그 길을 곧게 하여라. 모든 골짜기는 메우고 모든 산과 언덕은 평평하게 하고 붉은 곳은 곧게 하고 험한 길은 평탄하게 해야 할 것이니 모든 사람이 하나님의 구원을 보게 될 것이다. 쭉 읽읍시다. 베드로가 대답하였다. 회개하십시오. 그리고 여러분 각 사람은 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 용서를 받으십시오. 그리하면 성령을 선물로 받을 것입니다. 그렇죠? 왜 주님의 길을 예비하는데 하나님께서는 요한을 통하여서 회개의 세례를 선포하게 했을까요? 왜냐하면 우리가 죄의 사함을 통하여서 제일 먼저 일어나는 일이 바로 하나님과의 관계가 회복되는 것입니다. 이사야서 59장 2절에 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희의 죄 때문에 주님께서 너희에게 얼굴을 돌리셔서 너희의 말을 듣지 않으실 뿐이다. 우리의 죄 때문에 하나님과 우리의 사이가 갈라졌다는 것입니다. 죄 때문에. 마태복음 27장 51절에 그런데 보아라 성전 회장이 위에서 아래까지 두 폭으로 찢어졌다. 그리고 땅이 흔들리고 바위가 갈라지고라고 얘기하고 있습니다. 예수께서 십자가에 달려 돌아가시면서 우리의 죄값을 치르시고 우리의 죄를 사해 주셨을 적에 그때 성전의 회장이 갈라지며 이제는 우리가 하나님 앞에 담대하게 나갈 수 있는 하나님의 관계가 회복되는 것을 의미하고 있습니다. 우리 개인의 삶의 변화와 개인의 삶의 회복과 개인의 삶의 부흥은 바로 우리의 죄가 하나님 앞에 고백되고 죄의 사함을 받았을 적에 거기서부터 시작이 되는 겁니다. 교회도 마찬가지입니다. 여러분 한국 교회가 지금 엄청난 부흥을 이루지 않았습니까? 근데 그 언제부터 한국 교회가 부흥하게 되었냐? 그 시점을 우리 성서학자들 그리고 성서 역사가들이 이렇게 조사해 본 결과 그것은 바로 1907년 평양의 장대현 교회에서 있었던 그런 회개 운동에서 시작했다라고 그렇게 이구동성으로 말하고 있습니다. 2007년 1월 10일 크리스천 투데이에 실린 글인데 제가 읽어드리겠습니다. 1907년 1월 14일 오후 7시 평양 장대현 교회 한국인 최초의 장로교 목사 안수를 앞두고 있던 길선주 장로는 평안도 전역에서 올라온 신자 1,500여 명 앞에 섰다. 그리고 이내 흐느끼기 시작했다. 나는 아간과 같은 자입니다. 나 때문에 하나님께서 축복하실 수 없었습니다. 약 1년 전에 임종을 앞둔 친구가 나를 자신의 집에 불러 부탁했습니다. 길장로, 나는 곧 세상을 떠날 것 같소. 내 아내는 그만한 능력이 없으니 자네가 내 재산을 정리해 주면 좋겠어. 난 그 부인 재산을 관리하던 중 욕심에 겨워 부인의 돈 $100를 사취했습니다. 나는 하나님의 일을 방해했습니다. 내일 아침에는 그 돈을 미망인에게 돌려드리겠습니다. 길 장로가 보여준 통안의 회개는 그 자리에 있던 신자들과 외국인 선교사 모두를 울렸다. 이때부터 새벽 2시가 지나도록 선교사와 교인들이 앞다퉈 자신의 죄를 회개하는 통성기도를 올렸다. 선교사들은 자신의 교만과 편견을 회개했고 교인들은 선교사에 대한 미움과 질시를 뉘우쳤다. 회개는 또 다른 회개를 낳았으며 이는 평양 대부흥 운동의 시발점이 되었다. 그리고 한국교회는
놀라운 성령의 역사를 경험하게 됐다. 이 집회에 직접 참석했던 정익로 장로는 이렇게 기록했다. 그날 밤 길선주의 얼굴은 위엄과 능력이 가득 찼으며 순결과 성결로 불붙었다. 그는 길선주가 아니었고 바로 예수님이었다. 그는 원래 눈이 어두워서 나를 잘 보지 못하였을 것이나 나는 그의 앞에서 도피할 수 없었다. 하나님이 나를 불러놓은 것만으로만 생각되었다. 전에 경험해보지 못한 죄에 대한 두려움이 나를 엄습했다. 그렇죠? 그것이 바로 한국교회의 부흥의 시작이 되었는데, 바로 길선주 장로의 죄 고백과 그로 인해서 성도들과 선교사들과 그 많은 사람들이 새벽까지 회개함을 통하여서 한국교회의 부흥의 시작이 되었습니다. 길선주 장로가 고백한 것처럼 내가 죄를 졌기 때문에, 내 죄가 내 마음에 있기 때문에 하나님께서 나를 축복하지 않으신다라고 그는 말하고 있습니다. 저 여러분의 삶 속에 죄가 있는 한 하나님과 우리의 사이가 계속 멀어져 있고 하나님의 얼굴을 우리에게서 돌리신다라고 말씀하고 있습니다. 왜 복음을 시작하기 전에 요한은 회개의 세례에 대해서 선포하였나? 바로 우리가 주님 앞에서 우리의 죄를 자백하고, 자백하고 죄 사함을 받아 하나님과의 관계가 먼저 회복되어야 되기 때문입니다. 저 여러분들 우리 자신들 한번 돌아보시기 바랍니다. 저 여러분들의 여러 가지 그 개인의 삶과 가정과 또 사업과 직장 여러 가지 일들이 있을 텐데, 혹시 저 여러분들이 주님 앞에 지은 죄와 허물 때문에 아직 이 문제들이 우리의 삶을 사로잡고 있습니까? 여러분들 주님 앞에 나와 회개하고 여러분의 죄와 허물을 자백하시길 주 이름으로 축원합니다. 바로 이것이 개인의 삶에 주님과의 관계 회복의 시작이요, 부흥의 시작이요, 하나님의 축복의 시작인 것을 꼭 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 요한은 예수님께서는 성령과 불로 세례를 준다라고 말씀하고 있습니다. 우리 같이 말씀을 읽겠습니다. 시작. 그래서 요한은 모든 사람에게 대답하였다. 나는 여러분에게 물로 세례를 주지만은 나보다 더 능력 있는 분이 오실 터인데 나는 그의 신발끈을 풀어드릴 자격도 없어. 그는 여러분에게 성령과 불로 세례를 주실 것이요. 우리는 유대 사람이든지 그리스 사람이든지 종이든지 자유인이든지 모두 한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었고 또 모든 한 성령을 마시게 되었습니다. 그러나 성령이 너에게 내리시면 너희는 능력을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아에서 그리고 마침내 땅 끝에까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 그렇죠? 우리 기독교의 복음은 예수의 십자가와 부활의 사건에 기초하고 있습니다. 곧 우리가 십자가에 달린 예수를 믿음으로 말미암아 하나님의 구원에 이르는 것입니다. 그러나 기독교 신앙의 능력은 성령과 불의 세례에 있습니다. 꼭 기억하시 바랍니다. 우리가 예수를 믿음으로 말미암아 구원을 얻지만은 그리스도인의 삶에서 하나님의 능력이 나타나는 것은 바로 성령 충만함을 받아야 된다는 것입니다. 꼭 이것도 잊지 마시기 바랍니다. 여러분들 예수의 제자들이 예수의 십자가의 사건을 봤습니다. 그리고 사흘 만에 부활하신 예수님을 만났습니다. 40일 동안 예수님과 함께 생활했습니다. 그러나 그들이 능력을 받은 것은 바로 오순절 다락방에 임한 성령의 역사로 말미암아 그들이 능력을 받게 되었다는 것입니다. 여러분, 그들은 뭐요? 유대 지도자들을 무서워서 그들은 도망 다녔습니다. 그들은 뭡니까? 그 로마 제국의 군인들이 무서워서 숨어 있었습니다. 그런데 놀라운 사실은 오순절 다락방에 성령의 역사를 경험한 후에 그들은 세상으로 나갔어요. 그들은 죽기를 두려워하지 않았습니다. 그들은 유대 종교 지도자들을 무서워하지 않았습니다.
로마 군인들에게 담대했습니다. 복음을 증거했습니다. 우리 그리스도인의 삶에 예수 그리스도의 능력이 나타나는 것은 내가 도덕적으로 양심적으로 살아서 지혜와 지식이 있기 때문에, 내가 재력이 있고 권세가 있기 때문에, 내가 힘이 있고 경험이 많기 때문에가 아닙니다, 여러분들. 그렇죠? 아니에요. 저보다 똑똑한 사람 너무너무 많아요. 여러분보다 돈 많이 가진 사람 너무너무 많습니다. 권력 있는 사람 너무 많아요. 경험도 많은 풍부한 사람들 많이 있습니다. 그것이 하나님의 능력이 아닙니다. 사람들은 저 여러분들의 경험을 보고 사람들이 주님 앞에 나오지 않습니다. 내 지혜와 지식을 보고 나오지 않습니다. 그러나 우리 안에 내주하시는 성령의 역사와 그 능력을 보고 그 사람들은 감명을 받습니다. 그리고 주님 앞에 나오게 된다는 것입니다. 여기 성령과 불의 세례를 받아야 된다. 세례는 뭡니까? 바로 물에 깊이 잠기는 거 아닙니까? 그 말은 뭐냐면 성령 충만함의 역사를 말하고 있습니다. 저 여러분들이 성령과 불의 세례, 불은 능력을 얘기하거든요. 성령과 불의 세례는 바로 성령의 충만함을 받을 때, 충만함을 받을 때 우리가 그리스도인으로서 세상에 나가 능력 있는 삶을 살게 되는 것입니다. 사도 바울은 에베소에 가서 복음을 증거할 때 몇 명의 제자들을 만나게 됐습니다. 그때 사도 바울은 그들에게 물어봅니다. 당신들이 예수를 믿을 때 성령을 받았느냐? 제가 말씀을 읽어드리겠습니다. 아볼로가 고린도에 있는 동안에 바울은 높은 지역들을 거쳐서 에베소에 이르렀다. 거기서 그는 몇몇 제자를 만나서 여러분은 믿을 때 성령을 받았습니까? 하고 물었다. 그들은 우리는 성령이 있다는 말을 들어보지도 못하였습니다 하고 대답하였다. 바울이 다시 물었다. 그러면 여러분은 무슨 세례를 받았습니까? 그들이 요한의 세례를 받았습니다 하고 대답하니 바울이 말하였다. 요한은 백성들에게 자기 뒤에 오시는 이 곧 예수를 믿으라고 말하면서 회개의 세례를 주었습니다. 이 말을 듣고 그들은 주 예수의 이름으로 세례를 받았다. 그리고 바울이 그들에게 손을 얹으니 성령이 그들에게 내리셨다. 그래서 그들은 방언으로 말하고 예언을 했는데 모두 12사람쯤 되었다. 오직 성령과 불로 세례를 받은 자, 그 성령의 충만함을 받은 자들이 능력 있는 삶을 사는 거예요. 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고, 권능을 받는다 했어요. 예루살렘과 온 유다와 사마리아 땅까지는 내 증인이 되리라. 이 말씀 우리가 잘 이해해야 됩니다. 우리가 잘못 이해하면 이 말씀은 꼭 선교사로 나가는 사람, 목사에게 주는 말씀으로 생각하는데 여기서 뭡니까? 예루살렘, 바로 이 주변을 얘기하고 있습니다. 그럼 이 선교사를 안 나가고 여기 샌디에고 사는 저 여러분들에게도 이것이 주시는 말씀이에요. 아니 유다로 나가는 사람들, 사마리아로 가는 사람들, 또 땅까지 이르러 가는 사람들의 모두에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 근데 여기서 뭐예요? 내 증인이 되리라. 여러분들 예수의 증인이 되는 방법이 여러 가지가 있는 거예요. 저처럼 이렇게 설교만 말씀만 전해서 예수의 증인의 역할을 다 감당할 수 없습니다. 그렇죠? 사실 예수가 다른 사람들에게 증거되는 것은 이 말도 중요하지만 우리의 삶이 중요하다는 거예요. 삶에서, 내 가정에서, 내 직장에서, 내 사업장에서 만나는 사람들 가운데서, 내 언어를 통하여서, 내 도덕적인 행위를 통하여서, 내 경제적인 활동을 통하여서, 때로는 뭡니까? 올바른 정치를 통하여서. 크리스천들이 정치인들이 돼야 됩니다. 그래서 올바른 정치를 해야 돼요. 이런 모든 영역 안에서 성령 충만한 자들이 예수의 증인으로 살아가는 거예요. 거기서 하나님의 능력이 나타나는 것입니다. 개인이 바뀌고, 가정이 바뀌고, 사회가 바뀌고, 나라가 바뀌고, 교회가 바뀌는 그런 놀라운 역사가 일어나는 것을 믿으실 주 여러분을 축원합니다. 그래서 요한을 통하여서 너희가 성령과 불로 세례를 받아야 된다. 우리 모두 성령 충만함의 세례를 받기를 주의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 우리 그리스도인의 세례입니다. 우리 말씀 같이 읽읍시다. 시작. 백성이 모두 세례를 받았다. 예수께서도 세례를 받으시고 기도하시는데 하늘이 열리고 성령이 비둘기 같은 형체로 예수 위에 내려오셨다. 그리고 하늘에서 이런 소리가 울려왔다. 너는 내 사랑하는 아들이요 나는 너를 좋아한다.
그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아서 아버지 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하여라. 보아라, 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있을 것이다. 아멘. 그렇죠? 자, 예수님은 세례 요한에게 죄 사함을 받는 세례를 받으셨어요. 그 백성들과 똑같이 세례를 받았죠. 근데 예수님께서 기도하시는데 하늘에서 성령이 내리시는데 어떤 형체로 내린다 그랬어요? 비둘기와 같은 형체로 예수님 위에 성령이 내리셨다 그랬어요. 그리고 하늘에서는 뭡니까? 말씀이 있었죠. 너는 내 사랑하는 아들이요 나는 너를 좋아한다 라는 그런 말씀. 그래서 여기서 이 삼위일체 하나님을 우리가 보는 거예요. 아들, 그렇죠? 우리 예수 그리스도 하나님, 그리고 성령 하나님이 내려오시고 하늘에서 뭡니까? 아버지 하나님께서 말씀하고 계십니다. 이게 삼위일체가 동시에 이렇게 나타나신 것을 에피퍼니라 그러죠. 나타나는 것을 말씀하고 있다는 것입니다. 우리의 세례는 뭐예요? 바로 죄사함의 세례요. 우리가 받는 세례는 뭡니까? 바로 성령과 불의 세례인 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 그래서 예수님께서 우리에게 보여주신 거예요. 너희가 세례를 받을 적에 내가 죄사함의 세례를 받지만은 바로 이 세례, 예수를 주와 구원자로 영접한 자가 받는 세례는 죄사함의 세례뿐만 아니라 바로 성령께서 임하시는 세례라는 것을 예수님께서는 보여주셨다는 것입니다. 우린 잘못 이해하면 그럼 세례만 받으면 죄사함이 다 되고 성령 충만을 받는 것이냐? 그 잘못 이해할 수가 있어요. 우리가 세례를 받는다고 다 구원받는 것이 아닙니다. 캐톨릭 교회에서는 이제 사제들이 임종하는 사람에 가서 세례를 베푸는 경우가 있어요. 그러면 그 사람이 이제 구원받는다고 그 사람들은 믿고 있습니다. 또 전쟁터에 나가면 때로는 그 채플린들이 뭡니까? 막 그 죽어가는 사람에게 세례를 주는 경우가 있어요. 그러면 그 죽어가는 사람이 하늘나라에 간다. 그렇게 또 생각하는 분들도 없지 않아 있습니다. 그리고 예전에 십자군인 나갈 적에요. 그 교황이 대사면을 해줍니다. 너희가 무슨 죄를 지은 거 다 용서가 되고 너희가 앞으로 가서 사람을 죽여도 다 용서가 된다. 너희는 다 구원받는다. 그러면서 그 세례 비슷한 것을 행한 그런 교황들이 있었습니다. 여러분 이거 잘못된 겁니다. 세례를 받았기 때문에 구원받는 게 아니라 내가 예수를 주와 구원자로 영접했기 때문에 구원받는 것을 꼭 기억하시길 간절히 바랍니다. 그런데 진정한 세례는 뭡니까? 진정 내가 예수를 주와 구원자로 영접한 것은 제 사함과 성령의 역사가 함께 있다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 그래서 제대로 예수를 믿는 자들, 제대로 세례를 받은 자들은 그 삶에 하나님의 능력이 있습니다. 어디 가든지 하나님의 자녀로서 담대하게 예수를 증거하며 살아갈 수가 있다는 것입니다. 사도행전 1장 8절에 너희가 가서 내 증인이 되리라. 내 증인이 되리라. 간절히 바랍게는 그리스도인의 세례를 받은 저 여러분들 죄사함의 놀라운 은혜와 그리고 성령의 충만함으로 세상에 나아가 예수의 증인이 되는 삶을 사시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 다 함께 기도드리겠습니다.